जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानको पुणी थरे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो बहुत दिन हेलाणी आमर वीडियो अपलोड हो पार नथिला कारण मोर किछि व्यक्तिगत समस्या रही जाइतिला सेति कि वीडियो अपलोड हो पार नथिला। तो आज आम स्टार्ट करबा युक्त 2 समाज विज्ञान रो सोशियोलॉजी जोटू छाड़ी थिले ता परठू आम आज स्टार्ट करबा। आम देखि दिथिले सांप्रदायिकतावाद रो अर्थ सांप्रदायिकतावाद क्या कह जाए आम बुझी। आज आम पढ़ा कौन ना सांप्रदायिकतावाद लक्षण है। सांप्रदायिकतावाद लक्षण कौन रही, सांप्रदायिकतावाद गुण कौन रही, आज आम से देखा ये वीडियो रे। तो चलते पिला माने डेरी नक जल्दी जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल टी नुआ कर देखुंत आम चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची जापर। तो देख पिला माने सांप्रदायिकतावाद लक्षण, सांप्रदायिकतावाद लक्षण सब कौन कौन रही ना प्रथम ये कौनसी धार्मिक एटा पिला माने धार्मिक हम है कौनसी धार्मिक संप्रदाय जदि विश्वास करे जे एटा विश्वास करे जे निजर स्वतंत्र परिचित बजाय रखी निजर सदस्य मान को संगठित करा जाई पारिला उक्त संप्रदाय उन्नति संभवपर ताहा सांप्रदायिकता सृष्टि करते। पिला माने एटी कौन कहला ना कौनसी धार्मिक संप्रदाय जदि विश्वास करे जे निजर स्वतंत्र परिचय बजाय रखी निजर सदस्य को संगठित करा जाई पारिले उक्त संप्रदायर उन्नति संभवपर ताहा सांप्रदायिकता सृष्टि करते। ता माने पिला एठी से कौन कहला तम माने एटा बुझी पार नथिबो मु जानि छी। देखो एटा टिके हार्ड अछि बुझे दोची तुम सहज बुझी जीवना। देख सी कहला कि कौनसी धर्मर ना जदि गोटे धर्मर लोक है जदि गोटे धर्मर लोक मैंने विश्वास करेंगे जे कि आम धर्मर आम संप्रदायर आम जदि मान सम्मान बढ़ाई को चाहूचे ताहले कौन करवा ना आमर सब जेतक सब सदस्य अछंती आम संप्रदायर से उन्नति करने आम कौन करवा। हाँ पिला माने देखटी से कौन कहला ना से कहला कि जदि से माने गोटे संप्रदायर लोक कौन करेंगे ना चिंता करेंगे ना आम संप्रदायर लोक मान को समस्त की कौन करवा आमे गोटे जगह बा स्वतंत्र परिचय माने तांकर जो संप्रदायटा अच्छी तांकर जो धर्म अच्छी से धर्मर कौन तार स्वतंत्रता को बजाय रखापी माने सेटा गोटे समस्त आखि आगे यूनिक सृष्टि करने है स्वतंत्र होगापाई कि संगठित करा जाई पारिले उक्त संप्रदायर उन्नति संभवपर। सी कहले जे सबु सदस्य माननकु जदि सेई संप्रदायर सब माने लोक माने जदि विश्वास करेंगे जे निजर माने तांकर जो स्वतंत्र परिचयटा अच्छी ताकू से बजाय रखापी कौन करेंगे ना सबु सदस्य मानक संगठित करिकी कौन तांको संप्रदायर उन्नति हे पारिबो बोली ए जो विश्वासटा अच्छी ए जो विश्वासटा से माने करिथांती एथिरु कोन सृष्टि हेते ना तमरो सांप्रदायिकता सृष्टि करिथाय। माने एठी से कोन कहउछन ना केवल तांकरी जो संप्रदायर लोक माने अछंती सेमान को एकाठी करबे आउ अलगा अलगा संप्रदायर लोक मानकु से माने पचारिबेनी जहा फल रे कोन हबो सांप्रदायिकता सृष्टि हेबो। बुझी पारिलो तापरे कौन होची ना तापरे देख 2 नंबरटा देछि जातीय स्वार्थ को जलांजलि देई धार्मिक तथा सांप्रदायिक स्वार्थ को गुरुत्व देवा ना जातीय स्वार्थ को जलांजलि देई धार्मिक तथा सांप्रदायिक स्वार्थ को गुरुत्व देवा और एहा को जातीय स्वार्थ उपरे जाहिर करबा सांप्रदायिकतार लक्षण। पिला माने हमर जो जातिर जो स्वार्थ रही ने परस्पर को जो साहाଯ୍य करबा पई कि जो हमर एटा रही हैला सेटा कोन ना सेटा को हमें भूलिकी केवल निज संप्रदायर लोक को साहाଯ୍य करबा निज संप्रदायर स्वार्थ को हमें गुरुत्व देबा ताहले एमिति कोन हेई परिबो कि एमिति हेले
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ୟାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟ ଠାରୁ ମହାନ ଓ ପୃଥକ ବୋଲି ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସମୁଦାୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟ ଠାରୁ ମହାନ ଓ ପୃଥକ ବୋଲି ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରେ, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ବୁଝିଲ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସଦାସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ହିଂସା ଏବଂ ବିଭେଦର ବାତାବରଣ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ହିଂସା ଓ ବିଭେଦର ବାତାବରଣ, ମାନେ ହିଂସା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ମାଡ଼ଗୋଳ, ଏଇ କଳିକଜିଆ ଏଇସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଭେଦ ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଉସ୍କାଇଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଉସ୍କାଇଥାଏ। ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଏଇ ସମାଜରେ ନାଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ହବାରୁ ଅଟକେଇକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁକି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାତିର, ଏଇ ଧର୍ମର ଲୋକ, ସିଏ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯେ ସେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ମହାନ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ନ କହିକି ସେ କ'ଣ କହିବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଇ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଏଇ ଜାତିର ଲୋକ, ସେ ଏଇଆ କରିଲେ, ସେ ଆମ ଜାତିର ଲୋକ, ଆମ ଇଏର ଲୋକ। କାହିଁ ଆମେ ଏମିତି ତ କହିପାରିବା ନା ସେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି କହିପାରିବା। ତ ସେମିତି ନ କହିକି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଆମ ଇଏର ଲୋକ, ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏମିତି କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଏହା କୌଣସି 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସମୁଦାୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ଭାବେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଚିତ୍ରଣ ଦେଖେଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟର ପରିଚିତ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ହୀନିମାନ୍ୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ମନୋଭାବଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ମନୋଭାବ ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟର ପରିଚିତ, ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟର କ'ଣ ପରିଚୟ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇନା କହିବି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଚ ସମୁଦାୟର ଲୋକ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧିବ ନା ନାହିଁ, ବାଧିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆରେ ଆମକୁ ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିବା, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବିବେ। ଏମିତି ଭାବିକି କ'ଣ ହେବ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ମାନେ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ, ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ। ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ମାନେ କମ୍ ହେଲା। କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେଇ ସମୁଦାୟରେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଏ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ମନୋଭାବ ହେଲା। ମନୋଭାବ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ପରସ୍ପର ଯଦି ମନୋଭାବ ଅଲଗା ରହିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକକୁ ହୀନ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ତାକୁ ହୀନ ମାନ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଶାସନ କଳାକୁ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଧାରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମ ଧର୍ମର ଲୋକ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା, ୟାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସିଏ ଆମ ଜାତି ପାଇଁକି କିଛି ନା କିଛି କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ସଠିକ ନେତା ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। କ୍ଷମତା ବଳରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟର ରୀତିନୀତି ଓ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥବଳ, କ୍ଷମତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ କରିଥାଏ, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଜାତିର ଲୋକ ନେତା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବା ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଠାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅର୍ଥବଳ ସେଥିରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଠା ବୋଳି ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ନେଇ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ 11 ନମ୍ବର, ଏହା ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ଏହା ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଯିବ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ଦେଶ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 12 ନମ୍ବର, ଏହା ମାନବବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ଭାତୃଭାବ ପରିପନ୍ଥୀ। ଏହା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ପରିଚାୟକ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ଭାତୃଭାବ ପରିପନ୍ଥୀ। ଏହା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ପରିଚାୟକ। ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତୁମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ 12ଟି ଲକ୍ଷଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଏଇତିକ ଯେଉଁ ଦେଲି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖିକି ଏଇ 12ଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର ନୋଟ୍। ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତିକି ବି ଦେଉଛି ସେତିକି କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଆଉ ସେ ନୋଟ୍କୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମ ମାର୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସୋସିଓଲୋଜିର 100 to 100% ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତ ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼। ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ମାର୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଏବେ
ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ମାର୍ଥା ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।